श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे राशि चक्रर शेष राशि बा द्वादश राशि मीन राशि विषय। मीन राशि राशि चक्रर शेष राशि। एही राशिर अधिपति बृहस्पति और शुक्र ग्रहंकर यह हेउची उच्च स्थान। एही राशि को हरिहर भेट कहले अत्युक्ति हेब नहीं। एही राशि व्यक्ति सर्वदा खुशी मिंजास, एमाने काहारी को भय करंती नहीं, जेहेतु हरि और हर उभय अछंती, अर्थात देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दुई गुरुंकर स्थान आउ दैत्य गुरुंकर सिंहासन। एणु बृहस्पति प्राय समय नीरव रही, शुक्र सर्वदा निजर शौक चाहिए। एणु यही राशिर व्यक्ति सर्वदा नूतन पोशाक व्यवहार करिथांती। एमाने साधारणतः सर्वदा प्रेम रे उबुटुबु होइथांती। 2026 जानुआरी मासटी मीन राशि सकाशे लक्ष्मी सुना कलश धरी अपेक्षा करिछंती। मीन राशि सकाशे रवि ग्रह दशम और एकादश शुभ हेबे। मंगल दशम और एकादश शुभ फल देबे। बुध दशम एकादश शुभ फल देबे। शुक्र ग्रह 12 तारिख ठारू एकादश को जिबे, ताहा मध्य शुभ फल। केतु षष्ठ रे रही मध्य शुभ फल देबे। एणु जानुआरी मासटी रे समस्त दिगरु शुभ फल मिलिबो। निजर शक्ति वृद्धि हेबो। मासर आरंभरु मंगल ग्रह दशम तथा कर्म गृह रे गोचर रे भ्रमण करुछंती। यह शुभ फल निश्चय मिलिबा कथा, किंतु 15 तारिख पर्यंत शनिकर दशम दृष्टि रहुची। मंगलर मध्य चतुर्थ दृष्टि शनि तथा मीन राशि उपरे रहुची। एणु प्रगति पथरे किछिटा बाधा आसिबो। यार कारण हैला प्रगति गाड़ीर एक्सीलेटर हेउचंती मंगल और शनि हेउचंती ब्रेक। सबु ठीक ठाक चालुथिबा समय रे हठात किछि गोटाए अघटन घटी जाई पारे। हेउथिबा कार्य रे बाधा आसिबो। मनरे क्रोध भावना आसी पारे, किंतु मन को शांत रखंतु। रवि ग्रह दशम रे थाई सबु संभाली नेबे। कर्म क्षेत्र रे रवि थिबा समय रे किछि सरकारी कार्य आपणकर सफल हेबो। आपणकर निजर बुद्धि और विवेक खटाई न पारुथिबा कार्य ठीक भावरे तुलाई देबे, तहिरे सफल मध्य हेबे। जेउ कार्य को आपण बहुत दिन हला करि पारनथुले, से कार्य को निज शक्ति बल रे पूर्ण करि परिबे बा निज बुद्धि बल रे पूर्ण करि परिबे। अन्य माने आपणक ठारू शिक्षा करिबा को चाहिबे, किपरि आपण सफल हेले। आपण सफलर मंत्र तांकु देई प्रशंसा भाजन हेबे। आपणकर प्रशंसा चतुर्दिगरे व्यापी जीव। बहु उच्च व्यक्ति माने आपण को तांको पाखो को डकाई
କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ନ ହେଉଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁଦିନ ତଳୁ ଧାର କିମ୍ବା କରଜ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଫେରାଇ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ, ଯିଏକି ମୀନ ରାଶିର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆୟ ସ୍ଥାନ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଅଧିପତି ଓ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହକୁ କିଛି ନୂତନ ଆସବାବପତ୍ର ଖରିଦି କରିବେ। ଗହଣା ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି। ଜମି ଜମା ଖରିଦି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଚାଲି ଚଳନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ ବୁଧ, ବୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଖର ହେବ। ମକର ରାଶିରେ ରବି ଓ ବୁଧ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୁହା, କୋଇଲା, ତେଲ, ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ। କେହି ହେଲେ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବେପାରରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ କେତୁ ଷଷ୍ଠରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କେତୁ ହେଲେ ପୁତ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏପରି ଖୁସିରେ ରହିବେ ଯେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ କଥାରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ କିପରି ତଳକୁ ଖସିବେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲ କରିବ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ସହି ନ ପାରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଜାଣିପାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ରାହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାରି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରାହୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଆପଣଙ୍କର କଳହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଦେବ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନକୁ ଏପରି କରିଦେବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମୀନ ରାଶିରେ ରହି ଜନ୍ମ ଶନି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଶନି କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦିଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ତ ଧର୍ମରାଜ। ସେ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ଅଶୁଭ କରାଏ? କାହିଁକି କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦିଏ? ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶନି 7.5 ବର୍ଷକୁ 7.5 ଶନି କୁହାଯାଏ।
ଦ୍ୱାଦଶ, ଜନ୍ମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହାକୁ 7.5 କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ପୂର୍ବରୁ ଏକାଦଶ ଶନି ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବହୁ ମିଳିଥିଲା। ତାହା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଜାଣି ନ ପାରି ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଚାଲେ। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ଶନି ସମୟରେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସେ। ଶନି ସର୍ବଦା ଚାହେଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ, ଏଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଧନ ଅପହରଣ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଗୃହର ଆସବାବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଘରୁ ସାର କଡ଼ା ହେଉଛି। ସାର କଡ଼ା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଧାନ ଅମାରରୁ କୁଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଭାତ ରାନ୍ଧିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ଦେଖିଲାକୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ କମ ଥିବ, ଆଉ ସେ ଭାତ ସବୁ ନାଳୁଆ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହାକୁ ଶନି ବେନ୍ତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି କରେ। ମୀନ ଶନି ମୀନ ରାଶିକୁ ପାଦରେ ଆଘାତ ଦେବ। ମୀନ ରାଶିକୁ ଶନି ସେତେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମୀନ ରାଶି ହେଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ପ୍ରକୃତିର। ଶନି ସର୍ବଦା ସତ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶନି ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।